نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو پھر سے ایک دفعہ توفیق نصیب فرمائی ہے منگل کے دن اکٹھے ہونے کی، اور یہ وہ دن ہے جس دن ہم عشاء کی نماز کے بعد الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ذریعے سے اور اللہ کی اجازت کے ذریعے سے قرآن مجید کا درس کرتے ہیں۔ ہم سورۃ البقرہ کی آیات پڑھ رہے ہیں، اور آج جس آیات کی تلاوت کی گئی ہے، جن آیات کی تلاوت کی گئی ہیں، وہ آیت نمبر 130، 31 اور 32 ہیں۔ 131، 132، 130، 131 and 132 یہ آیات کے نمبر ہیں۔ ان کو آج ہم سمجھنے کی کچھ کوشش کریں گے۔ بہت سے اہم موضوع ہیں اس کے اندر۔ معذرت اگر آپ لوگ میری آواز کو صحیح طرح سے سن نہ سکیں، میرا گلا بہت سخت خراب ہے اور میں شاید آج اتنا اونچا بولا نہ جائے جتنا نارملی میں بولتا ہوں، تو اگر حضرات قریب قریب جیسے آپ بیٹھے ہیں اسی طرح سے رہیں انشاءاللہ تو میرے خیال سے آواز بہتر طریقے سے پہنچ جائے گی ایک دوسرے کو۔ سب سے پہلے تو مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں آج بھی اپنے ارد گرد دیکھ رہا تھا، بہت سے ایسے حضرات ہیں جو ہماری مسجد میں روزانہ کی بنیاد پر نماز پڑھنے آتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو ہماری مسجد میں ہفتہ وار نماز پڑھنے آتے ہیں، خاص طور پر منگل کو۔ آج ڈاکٹر طارق منیر صاحب مغرب کے ٹائم تشریف لائے تھے اور وہ پوچھ رہے تھے درس کے بارے میں۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ اگر مجھ میں اور آپ میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں سے کچھ وقت نکالنا چاہیے اور ہمیں اس قرآن مجید کے درس میں بیٹھنا چاہیے اور اکٹھے ہونا چاہیے۔ لیکن میری آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ہم نے ارادہ کر ہی لیا ہے قرآن مجید کے دروس میں شریک ہونے کا، اور چونکہ خاص طور پہ اردو کا جو درس ہے وہ تو آیت با آیت چل رہا ہے ہر ایک آیت کا، تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کنسسٹنسی، کہ آپ لوگ مستقل مزاجی کے ساتھ آتے رہیے یہاں پہ تھوڑا سا اپنا وقت نکال کر۔ اگر کسی طرح سے مجھے ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، لیٹ سے کہ اگر آپ لوگ کے پاس وقت مختصر ہوتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ درس تھوڑا مختصر ہو جائے، یا آپ چاہتے ہیں کہ ٹائمنگ میں تھوڑی تبدیلی ہو جائے، یا کچھ ایسی ویسی الگ دوسری کوئی بات ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، بلکہ موسٹ ویلکم ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ وہ بات مجھ تک پہنچا دیجئے یا مجھ سے وہ بات کر لیجئے، اور ہم اس کے مطابق ارینجمنٹس کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جہاں تک ہو سکے، ممکن ہو سکے، کوشش کیجئے کہ اس درس کے اندر اگر آپ نے ارادہ کر لیا شریک ہونے کا تو کنسسٹنسی کے ساتھ ہیں، کیونکہ پھر پتہ نہیں چلے گا کس موضوع پہ بات کی جا رہی ہے، پچھلا موضوع کیا تھا، آج کا موضوع کیا ہے، اس کے متعلق پھر ہمیں معلومات اس طرح سے نہیں ہوگی۔ تو آج کا شروع کرتے ہیں وداؤٹ اینی فردر ڈیلے، آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ ہم پچھلے دروس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جو دعائیں مانگی تھی خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے وقت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے کچھ دعائیں مانگی تھی، اور ہم ان دعاؤں کی تفصیلات میں جا رہے تھے، ان کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کس کس طرح کی دعائیں تھیں اور کیا وہ دعائیں پوری ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، یا ان دعاؤں کے آج ہمیں کیا فوائد اور ہمیں کیا ثمرات اور ہمیں کیا نتائج سمجھ میں آ رہے ہیں۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہم سب کو بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ دین حق تھا، اور جن لوگوں نے اس کو مانا وہ تو کامیاب ہو گئے، جنہوں نے نہیں اس کو مانا وہ انہوں نے اپنے ساتھ بے وقوفی کی۔ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ وہ ناکامیاب ہوئے۔ عام طور پر اللہ کیا کہتے ہیں کہ مومنین کامیاب ہے اور کافر جو ہے وہ ناکام ہے، لیکن آپ سب حضرات آج کل ہم لاجک اور ریشنل اور ریزننگ ان باتوں کو زیادہ سمجھتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ریویلیشن اور وحی اور اللہ کا کلام اور نبی کا کلام سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہم سب کی حالت ہے، اس میں بھی شریک ہوں، آپ سب شریک ہیں۔ جب اللہ کا کوئی حکم بتایا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے مولانا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، مولانا اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، مولانا اس کے پیچھے ریشنل کیا ہے، مولانا اس کے پیچھے عقلی وجوہات کیا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اللہ کا حکم ہے یا نبی کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم اور نبی کا حکم جب آ جائے تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم کیا کہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لی، ہم نے مان لی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا طرز اپنایا ہے
جس کی بنیاد پر وہ لاجک کی بنیاد پر آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے اور جنہوں نے ان کو نہیں مانا وہ سب کے سب بے وقوف تھے، وہ سب کے سب بے وقوف تھے، ان میں عقل نہیں تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے سمجھا رہے دیکھیے، ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ یہ آیت نمبر دوبارہ سے میں آپ کو بتاتا چلوں، 130 ہے 130، اور یہ پیج نمبر 26 ہے، پیج نمبر 26 ہے، اس کی آخری آیت ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور نہیں انکار کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، نہیں روگردانی کی، نہیں پھرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، الا من سفیہ نفسہ، مگر صرف وہی لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا۔ سفیہ نفسہ، نفس آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم لفظ نفس استعمال کرتے ہیں، سفیہ کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف بنانا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے یا ان کی ملت سے روگردانی کسی نے نہیں کی، منہ کسی نے نہیں پھیرا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہی بے وقوف بنایا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اس کی تفصیل میں جائیں گے کیسے بے وقوف بنائے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں بے شک ہم نے ان کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پوری دنیا میں سے چن لیا۔ فی الدنیا، پوری دنیا میں سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا۔ اب یہاں پر لفظ دیکھیں آپ، لفظ کیا آیا ہے، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام مصطفیٰ بھی ہے، آپ سب جانتے ہیں نا، ایک نام مصطفیٰ بھی ہے۔ کیا مطلب ہے مصطفیٰ کے؟ ہمارے نبی کا نام ہے، ماننا تو آنا چاہیے، وہ مشہور نام ہے، یہ وہ نام نہیں ہے جو 99 نام آپ پڑھتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ وہ لفظ ہے جو ہم بہت بولتے ہیں، بہت زیادہ اردو کے اندر بھی بولتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مصطفیٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے چنا ہوا، مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ اور یہی لفظ اللہ اس آیت کے اندر لے کر آ رہے ہیں، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، ہم نے ان کو چن لیا، کن کو؟ ابراہیم علیہ السلام، ہم نے ان کو چن لیا، فی الدنیا، پوری دنیا میں سے، ان کو ایک آدمی کو ہم نے پوری دنیا میں سے چن لیا۔ یہ ان کا اعزاز ہے، اللہ کرے میں نے ان کو چنا، اور کسی وہ پارٹی کی بنیاد پہ، الیکشن کی بنیاد پہ نہیں چنے گئے، میں نے ان کو چنا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام فی الآخرتی، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، صالح کسے کہتے ہیں؟ صالح اگر کوئی بندہ آگا تو یہ بندہ بڑا صالح ہے، صالح کا کیا مطلب ہے؟ نیک آدمی۔ وَإِنَّهُ، دیکھیے یہ ترجمہ خود ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام فی الآخرتی، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں میں سے ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آگے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو اس وقت کو، قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب ان کے رب نے ان سے کہا اسلم، میری مان لو۔ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان سے کہا اسلم، میری مان لو۔ قال، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے رب کی بات مان لی۔ ووصى بها ابراہیم، اور صرف انہوں نے نہیں مانے، انہوں نے وصیت کی، ووصى، انہوں نے وصیت کی، بہا، اس چیز کی کہ اپنے رب کی بات مانتے رہنا، ووصى بها ابراہیم، ابراہیم نے یہ وصیت کی، بنی ہی، ابن کسے کہتے ہیں؟ بیٹے کو، ابن کسے کہتے ہیں؟ بیٹے کو۔ تو یہاں پر پھر آپ آیت کا ترجمہ سمجھ لیں گے، ووصى، وصیت کی، بہا، اس چیز کی، ابراہیم علیہ السلام نے کس کو؟ بنی ہی، اپنے بیٹے کو، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کو۔ ان کے کتنے بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے؟ کون کون؟ اسماعیل اور یعقوب، بنی ہی و یعقوب، اسماعیل اور اسحاق، سوری، یعقوب اسحاق کے بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے کون تھے؟ یعقوب۔ حضرت یعقوب کے پھر آگے کتنے قبیلے نکلے تھے؟ 12 قبیلے، جن کو آپ کس سے نام سے بلاتے ہیں؟ بنی اسرائیل کے نام سے بلاتے ہیں۔ تو وصى بها ابراہیم بنیہ و یعقوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب کو، یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اور یعقوب نے وصیت کی۔ اچھا اس کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لی، کیونکہ اگر ترجمہ غلط ہو گیا تو نعوذ باللہ ہماری نقصان ہو جائے گا دوبارہ سے۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ، ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کی وصیت کی اپنے بیٹوں کو، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے اس چیز کی وصیت کی اپنے بیٹوں کو۔ میں آپ کو بتاؤں گا مجھے کیسے، بعد میں انشاءاللہ درس کے بعد آپ کو سمجھاؤں گا۔ یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ، اے میرے بیٹے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین، کس کو؟ استفا گزر گیا لفظ، مصطفیٰ کی کیا معنی؟ چننا۔ اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے استفا چن لیا لکم الدین، تم لوگوں کے لیے، کس کو؟ دین کو۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اب تم اسی حالت میں مرنا کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔
ایسی حالت میں نہ مرنا کہ تم اللہ کے نافرما بردار ہو یا اللہ کے سرکش بندے ہو. ایسی حالت میں تمہیں موت آئے وانتم مسلمون کہ تم اللہ کے مان کے چلنے والے ہو. اب اس کو سمجھ لیجئے, ایک ایک بات کو آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کیجئے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کریں گے, مختصر رکھنے کی کوشش کریں گے. یاد رکھیں کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کرتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگی, اللہ نے ان دعاؤں کو قبول کیا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ملت ابراہیم جو تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ دین برحق تھا. جنہوں نے اس کو مانا وہ کامیاب, جنہوں کو نہیں مانا وہ بیچارے بے وقوف قسم کے لوگ تھے. وہ ناکامیاب بھی نہیں, اللہ نے لفظ استعمال کیا یہاں پر, اللہ نے کہا وہ بے وقوف تھے. اب آپ کو لاجک سے اللہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بے وقوف کس طرح تھے. آپ مجھے یہ بتائیں, ابراہیم جس آبادی میں رہتے تھے, ابراہیم جس قوم میں رہتے تھے, اس قوم کے بادشاہ کا کیا نام تھا؟ نمرود. اس قوم کے علاقے کے بادشاہ کا کیا نام تھا؟ نمرود. اپنے زمانے کا طاقتور ترین انسان تھا کہ نہیں تھا؟ جسے آپ کہہ لیں کہ آج کا امریکہ ہے سپر پاور ہے, یا اسرائیل سپر پاور ہے, یا چائنا سپر پاور بن رہی ہے, یہ ساری طاقتیں ہیں. تو اس زمانے کی طاقت کون تھا؟ جس علاقے میں وہ رہ رہے تھے سب سے بڑی طاقت اس زمانے کی کون تھی؟ نمرود تھا. اب نمرود کیا کرتا تھا؟ وہ بت پرستی کرتا تھا, بتوں کی پوجا کرتا تھا نا. وہ پورا علاقہ بھی کس کی پوجا کرتا تھا؟ بتوں کی پوجا کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر کلمہ بلند کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کا, کہ ہم سب کو اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے. اور انہوں نے جا کے سارے بت بھی توڑ دیے تھے. وہ سب میلے میں گئے ہوئے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے رہ گئے تھے. وہ واقعہ آئے گا آگے, اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے. بہرحال میں آپ کو صرف کانٹیکسٹ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو بے وقوف کیوں کہہ رہے ہیں. اب نمرود بادشاہ ہے, طاقتور ہے, پوری اپنی طرح سے اس کی ریاست پہ قبضہ ہے, سب سے زیادہ طاقتور انسان ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے آپ کے ساتھ, اور اس کی پوری قوم اس کے ساتھ ہے. ایک تو وہ خود بھی طاقتور ہے, اسے یہ بھی ڈر نہیں ہے کہ میری قوم میرے خلاف چلی جائے گی, خود بھی طاقتور, قوم بھی اس کے ساتھ ہے, بت پرستی میں لگا ہے. ایک شخص اٹھ گیا, پوری قوم میں سے ایک شخص اٹھ گیا, اس نے اعلاء کلمت اللہ کیا, اللہ کا کلمہ بلند کیا اور سارے بتوں کو توڑ دیا. اس کی سزا میں نمرود نے ان کے لیے ہر طرح کی پریشانی کھڑی کر دی, یہاں تک کہ ان کو آگ میں بھی ڈال دیا. لیکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکے. وہ آگ بھی ان کے لیے کیا ہو گئی؟ ٹھنڈی ہو گئی. اور پھر ان کو ماننا پڑا اپنی شکست کو, یا ان کو ماننا پڑا اپنی ہار کو, اور آخر کار انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا وطن کرنا پڑا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں, جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ایگزائل. آپ کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے, آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس ملک سے نکل جائے. تو ایک بندے کی ہار تھی کو اس نے اپنی پوری طاقت لگا دی, اس نے پوری طرح سے کوشش کی کہ میں اس شخص کو نقصان پہنچاؤں, اور پورا وہ شخص بھی طاقتور ہے, اس کے پاس سارے ذرائع بھی ہے, وسائل بھی ہے, اس کے ساتھ پوری قوم بھی کھڑی ہے, اور اس نے پوری کوشش کی کہ میں اس بندے کو روک لوں, لیکن وہ نہیں روک سکا, اور اس کو آخر میں اپنے ہتھیار ڈالنے پڑے, اور ابراہیم علیہ السلام سے ریکویسٹ کرنی پڑی کہ آپ یہاں سے نکل کے چلے جائیں. ایک تو یہ ان کی کامیابی ہے جو سمجھ میں آتی ہے بات, کہ طاقت ان کے سامنے جھک گئی, اللہ کی طاقت بڑھ گئی اور ان کی طاقت جھک گئی, اس لیے کہ وہ اللہ کی مان کے چلنے والے تھے. دوسری بات جو ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری دنیا نے عزت کی ہے, چاہے وہ دنیا کے لوگ کسی آسمانی دین کو مانتے ہو یا وہ بت پرستی کرتے ہو. یہ چیز ذہن میں رکھیے. دیکھیں یہودیت اور عیسائیت دونوں آسمانی ادیان کو مانتی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آیا ہے. وہ بھی اپنے اسکرپچرز کے اندر, اپنے نسخوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ وہ سب یہ دعوے کرتی ہے کہ نہیں کرتی کہ ہم ملت ابراہیم سے ہیں, ہم ابراہیم علیہ السلام سے نکل کے آئے ہیں. بت پرست بھی جو اللہ کے دین کو نہیں مانتے, جنہوں نے اپنا دین ایجاد کیا ہوا ہے, جو بت پرست ہیں, وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے تھے, اور وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہیں. جو کفار تھے مکہ مکرمہ کے اندر تھے, جو وہ بت پرستوں کی پوجا کرتے تھے, ان کا کیا دعویٰ تھا؟ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کس دین پہ ہو, تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں, ہم دین ابراہیم پہ ہیں, کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مانتے ہیں یا ان کی دین کو مان کے چلتے ہیں. اور یہ جو ہم حج کرتے ہیں, اس میں سے بہت سے ایسے ارکان ہیں جن کو مینیپولیٹ کر دیا گیا تھا, کرپٹ کر دیا گیا تھا, ان کو خراب کر دیا گیا تھا, لیکن صفا مروہ کے درمیان تو وہ بھی صحیح کرتے تھے. حج کا طواف تو وہ لوگ بھی کرتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ وہ ننگے ہو کے کرتے تھے. یہ صفا مروہ پہ انہوں نے 2 لوگوں کے بت رکھے تھے جن کو سنسار کیا گیا تھا. آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں, سنسار کیا گیا تھا. ایک لڑکا لڑکی جنہوں نے آپس میں زنا کیا تھا, وہ بھاگ گئے تھے, ان کو پکڑ کے ان کو سنسار کیا تھا, اور ان کی یادداشت کے طور پر ایک بت صفا پر اور ایک بت مروہ پر رکھ دیا تھا کہ عبرت کا نشان ہے دونوں, آئندہ سے ایسے کرنا ہو, اور لوگ اس کے درمیان پھر صحیح کرتے تھے. لیکن بہرحال یہ ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک محبت تھی, قربانی بھی وہ کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی ایک وابستگی تھی, محبت تھی, ان کو عزت دیتے تھے, تبھی ان کے سارے جو ایکشنز تھے ان کو کاپی کرتے تھے, اور یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ہم ملت ہیں. اب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ کوئی ایسا نبی آپ نے دیکھا ہو, کوئی ایسا نبی, نبیوں کی تاریخ میں دیکھ لیں, کوئی ایسا نبی دیکھا ہو جسے بت پرست بھی عزت دیتے ہو اور جسے آسمانی کتاب والے بھی عزت دیتے ہوں؟ آپ سے سوال ہے. ایسا کوئی لاجک ہے, یہ ریزننگ آپ سے میں کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے یہ کہا
या फलाने ने ये कहा। अल्लाह हमसे लॉजिकल और रीजनिंग करते हुए हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लॉजिक के ज़रिए से और रीजनिंग के ज़रिए से। आप ये बताएं कौन सा नबी ऐसा आया जिसकी इज्जत की हो नबी के तौर पर। एक तो है कि इंसान इज्जत करते हैं कि ये बड़ा अच्छा इंसान था, ये बड़ा अच्छा पर्सन था, इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा था, इसकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी थी। जैसे बहुत से दूसरे लोग हैं बाकी अदियान के, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत उनके अखलाकियात की बुनियाद पर करते हैं कि उनके अखलाक बहुत ज़बरदस्त थे, उनके नज़रियात बहुत ज़बरदस्त थे, उनकी जो फ़िलासफ़ीज़ थी, आइडियोलॉजीज़ थी, बहुत ज़बरदस्त थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों ने नबी के तौर पर बहुत ज़्यादा इज्जत दी, चाहे वो बुत परस्त हो, चाहे वो आसमानी किताबें हो। अब एक शख्स ऐसा है जिसके सामने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, उस ज़माने की सबसे बड़ी ताकत घुटने टेक देती है। एक शख्स ऐसा है जिसकी इज्जत पूरी दुनिया कर रही है। अब अगर मैं आज एक शख्स हूँ और मैं उस बंदे की जिल्लत करना शुरू कर दूँ या उसकी बात ना मानूँ, तो ये मेरी बेवकूफ़ी है कि नहीं है। एक शख्स जिसकी इज्जत पूरी दुनिया करती है, एक शख्स जिसके सामने उस ज़माने की सुपर ताकत भी जो है, सुपर पावर भी जो है, वो भी अपने घुटने टेक देती है, तो उस शख्स की इज्जत अगर आज मैं नहीं कर रहा या उस शख्स को मैं बुरा भला कह रहा हूँ, तो इससे उसका तो कोई नुकसान नहीं है। वो तो कामयाब है, वो तो मुअज़्ज़ज़ है, वो तो इज़्ज़त वाला है, वो तो अपने काम कर गया है। अगर ये चीज़ किसी को बेवकूफ़ बनाती है या किसी को ज़लील करती है, तो वो कौन है? मैं खुद हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही फरमा रहे हैं कि जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से रूगर्दानी की थी, वो शख्स ऐसा था कि उसने अपने आप को खुद ही बेवकूफ़ बनाया है। उसने उनका कोई नुकसान नहीं किया, उसने अपने आप को खुद ही बेवकूफ़ बनाया है। और बेवकूफ़ किस लिए बनाया? वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कामयाब थे। कामयाब किस तरह से थे? अल्लाह उनका एजाज़ ज़िक्र फरमा रहे हैं, वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया। वो कामयाब इसलिए थे कि मैंने उनको चुना था। अगर आज तुम उनको जुटला रहे हो, उनकी बेइज्जती कर रहे हो, उसकी नाफरमानी कर रहे हो, तो इससे तुम खुद बेवकूफ़ साबित हो रहे हो, क्योंकि उस बंदे की इज़्ज़त ऐसी है क्योंकि उसको इज़्ज़त मैंने दी थी, हमने उसको इज़्ज़त दी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक भी जब खाके बने थे या जब वीडियो बनी थी या लोग जब बकबक करते हैं या जब लोग बुरी बातें करते हैं, एक मुसलमान होने के नाते मुझे जोश आता है, एक मुसलमान होने के नाते मेरा दिल दुखता है, मुझे तकलीफ़ होती है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे और आपको सबको समझ लेनी चाहिए कि हमें उसका रद्द अमल कैसे पेश करना है। तकलीफ़ तो होती है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बहुत है। ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना हो, और इतनी मोहब्बत ना हो जितनी हम अपने आप से भी नहीं करते। इतनी मोहब्बत जितनी हम अपने आप से करते हैं उससे भी ज़्यादा जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना हो तब तक ईमान पूरा नहीं हो सकता। बट एट द सेम टाइम अगर कोई बकबक करता है, कोई फजूल बात करता है, कोई फजूल हरकत करता है, तो दिल को तो तकलीफ़ होती है, लेकिन रद्द अमल क्या होना चाहिए? क्या हमें भी फजूल बकबक शुरू कर देनी चाहिए या उसके कत्ल का हमें डिमांड करनी चाहिए कि उसे पकड़ के लाओ, हमें कत्ल करना है उसे, या हमें उसको नेस्तो नाबूद करना है, या हमें उसकी चीड़ फाड़ करनी है, या हम उसको गालम गलोच करें, या हम बाहर निकल के अपनी ही प्रॉपर्टियों को तोड़ना शुरू कर दें या अपनी प्रॉपर्टियों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये इज़्ज़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है। ये इज़्ज़त आपने या मैंने नहीं दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जब कुरान मजीद में कहते हैं कि मैंने उनको मकाम महमूद दिया है, तो इससे पता चल गया कि ये इज़्ज़त अल्लाह ने उनको दी, ये इज़्ज़त मैंने आपको उनको नहीं दी। दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त लेके चला जाए। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त उनसे खींच ले या उनकी ले ले, कि ये इज़्ज़त अल्लाह ने दी है और अल्लाह इसकी हिफाजत कर रहे हैं। अगर कोई शख्स बकबक कर रहा है तो हमें उस पर अफसोस होना चाहिए, हमें उस पर रहम आना चाहिए कि ये किसी का नुकसान नहीं कर रहा है, ये बेचारा अपना नुकसान कर रहा है। जैसे अल्लाह ने कहा ना कि अगर कोई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन से रूगर्दानी करता है तो वो खुद अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है। इस तरह जब कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िल्लत कर रहा है या उनकी बेइज्जती कर रहा है तो वो खुद अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है। उस पर रहम आना चाहिए कि ये कितना बेवकूफ़ इंसान है, इसको समझ नहीं। आप मुझे ये बताएं, अगर बाहर कोई पागल हो, इसके बाल बिखरे हों, कपड़े बिखरे हों, बल्कि कपड़े हो ही ना उसके जिस्म पर, वो पागल आदमी है, वो फिरता जा रहा है, फिरता जा रहा है, फिरता जा रहा है। आप उसके सामने आते हैं, वो आपको पत्थर मारता है या वो आप पे गालियाँ निकालता है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? क्या आप भी उसे पत्थर मारना शुरू कर देंगे, गालियाँ निकालना शुरू कर देंगे? आप उसे इग्नोर करेंगे, यार चल मैं निकलता हूँ, इस बेचारे को तो पता नहीं है ये क्या कर रहा है। आपको रहम आएगा उस पर कि यार ये बंदा क्या है, इसको पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर कोई बेवकूफ़ इंसान है और वो इस तरह की हरकतें कर, हमें उस पर रहम आना चाहिए और उसकी हिदायत के लिए हम सबको दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह उसको हिदायत दे, बजाय इसके कि हम गुस्से में आए और चीज़ें तोड़ फोड़ करना शुरू कर दें और उसको गालियाँ निकालना शुरू कर दें, उसके कत्ल का मुतालबा करना शुरू कर दें। इसके पीछे एक लंबी बहस है जो हम कर चुके हैं, बहरहाल इसमें मैं नहीं जा रहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मामले में भी यही बता रहे हैं कि जो शख्स उनसे रूगर्दानी करे वो बेवकूफ़ है। क्यों बेवकूफ़ है? वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, इसलिए कि मैंने इब्राहीम को चुना है, उसने नहीं चुना, या किसी इलेक्शंस या वोट के ज़रिए से नहीं वो चुना गया, मैंने उसको चुना है, ये उसकी इज़्ज़त है। वइन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन, दुनिया में इज़्ज़त तो आपने सबने देख ली कि पूरी दुनिया के मज़हब वाले उनकी इज़्ज़त करते हैं, उस ज़माने की सुपर ताकतें जो है उनके सामने झुक गई है, और आखिरत में भी अल्लाह कह रहे हैं उनके लिए कामयाबी ही कामयाबी है। अब यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है जो हम अगली आयत में पढ़ने लगे हैं, और इसी पे पूरे दर्स का आज मिदार है, पूरे दर्स यही चीज़ डिपेंड करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगली आयत में फरमाते हैं कि मैंने
इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा अस्लिम, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? असलम। एक लफ्ज़ आप जानते हैं, हम अपने बच्चों का नाम भी, मेरे ताया का नाम असलम था, हम अपने बच्चों के नाम असलम रखते हैं। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला सीगा इस्तेमाल करें अस्लिम, मेरी मान कर चलो, मेरी मान कर चलो। अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि मेरी मान कर चलो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आगे क्या जवाब दिया? क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं अपने रब आलमीन जो पूरे जहानों का रब है उसकी मान कर चलूँगा। अब एक चीज़ ये याद रखिएगा, अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त कैसे दी? अल्लाह ख़ुद कुरान में कहते हैं इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, कि मैंने दुनिया में उन लोगों का इमाम बनाया। आप उनकी ज़रा पोजीशन समझने की कोशिश कीजिए कि उनकी पोजीशन क्या है। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने दुनिया में उनको अपना इमाम बनाया, लोगों का, सॉरी अपना नहीं, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि मैंने लोगों का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इमाम बनाया। इमाम किस बुनियाद पर बनाया? सिर्फ इस एक बुनियाद पर कि अल्लाह ने उनसे कहा था अस्लिम, मान लो। उन्होंने कहा असलम तो, मैंने मान ली। और कहते हैं मुफस्सिरीन कहते हैं पूरी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन की बुनियाद सिर्फ इस एक लफ्ज़ पर है। उनकी ज़िंदगी, उनके इम्तिहानात, उनकी कोशिशें, उनकी कुर्बानियाँ, पूरी चीज़ों की बुनियाद सिर्फ एक चीज़ पे है कि अल्लाह ने उनसे कहा अस्लिम, मेरी मान लो। उन्होंने कहा असलम तो। मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये कह सकते थे कुरान मजीद के अंदर, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कह सकते थे जब अल्लाह ने उनसे कहा ना अस्लिम, मेरी मान लो, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? आयत देखें ज़रा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, लंबा जुमला किया, मैं मानता हूँ लिरब्बिल, अपने उस रब की, आलमीन जो तमाम जहानों का पालने वाला, उसकी मैं मानता हूँ। अस्लमतु, मैं मानता हूँ उस रब की जो। मुफस्सिरीन कहते हैं कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कह सकते थे अस्लमतु लका, अस्लमतु लका, मैं आपकी मानता हूँ। आप इंग्लिश के अंदर एक नाम यूज़ करते हैं, लेट्स से मैं अफजल साहब का नाम यूज़ कर रहा हूँ कि अफजल साहब कम्स टू इकरा रेगुलरली, या अफजल साहब कम्स टू इकरा एवरी डे। वाई? बिकॉज ही रीड्स सलाह एवरी डे हियर। पहले मैंने अफजल साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अफजल साहब का नाम इस्तेमाल किया, अफजल साहब कम्स टू इकरा एवरी डे। पहली बात ये इस्तेमाल की ना कि अफजल साहब इकरा में रोज़ाना आते हैं। जब मुझसे सवाल किया गया वाई डज़ ही कम टू इकरा एवरी डे, फिर मैंने उनका नाम नहीं इस्तेमाल किया, फिर मैंने कहा ही कम्स टू इकरा एवरी डे टू रीड हिज सलाह। अफजल साहब की जगह पर मैंने क्या इस्तेमाल किया? ही। पहले उनका नाम इस्तेमाल किया, उसकी जगह पर मैंने क्या इस्तेमाल किया? ही। प्रोनाउन इसको हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर, प्रोनाउन इस्तेमाल किया, ज़मीर इस्तेमाल की। तो यहाँ पर भी अल्लाह का नाम तो आ गया था ना, जब पिछली आयत के अंदर आपने देखा कि रब का नाम तो आ गया, इस क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, उनके रब ने उनसे कहा बात मान लो। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब में ये कह सकते थे मैंने आपकी मान ली, अस्लमतु लका, क्योंकि उनका नाम तो पीछे आ गया, रब आ गया। उन्होंने फिर से रब को जिक्र किया, अस्लमतु ली रब्बिल, ये लफ्ज़ रब दोबारा से जिक्र किया। क्यों? वो कह सकते थे अस्लमतु लका, मैं आपकी बात मान ली। उन्होंने रब क्यों जिक्र किया दोबारा से? अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। ये एक ऐसा कलाम है जो नॉर्मली आप नहीं सुनते, ठीक है। नॉर्मली अगर आपको बात करनी है तो आप ज़मीर इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपकी बात मान ली। और ख़ास तौर पर जब पहले नाउन को जिक्र कर दिया गया है, इसम को जिक्र कर दिया गया, फिर तो आप प्रोनाउन ही जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर उनका नाम जिक्र किया गया। दो वजूहात इसकी बताई है। पहली वजह तो इसकी ये बताई है कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की वो मज़ीद ताज़ीम कर रहे हैं और तकरीम कर रहे हैं, उनका नाम जिक्र कर दिया रब्बुल आलमीन, बजाय इसके कि वो कहते हैं मैंने आपकी मान ली या मैंने तेरी मान ली। इसमें बेअदबी का एक अंसर है। उन्होंने पूरा नाम और साथ एक सिफत भी जिक्र कर दी कि मैंने रब की मानी, वो रब जो तमाम जहानों का पालने। तो एक तो इज़्ज़त अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बढ़ाने के लिए अल्लाह का नाम और उनकी सिफ़ात को जिक्र कर दी। दूसरा जवाब इसका ये है, जो कि बहुत बहुत खूबसूरत जवाब है और हम सबको समझ लेना चाहिए। वो जवाब इसका ये है कि यहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये बताना चाह रहे हैं कि इवन दो अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपने मुझसे डिमांड की कि मेरी मान के चलो, और मैंने उसके जवाब में कहा कि मैं आपकी मान के चलता हूँ, इवन दो कि मैंने आपकी बात मानी है, और अगर आप मुझसे कुछ कहते हैं कि मौलाना ये कर दे और मैं आपकी बात मान लूँ, तो आपको मेरा एहसानमंद होना चाहिए ना। आपने मुझसे कुछ कहा और मैंने आपकी बात मान ली, आपको मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि नहीं? आपने मुझसे कुछ कहा और मैंने आपकी बात मान ली। यहाँ पर भी अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कुछ, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बात मान ली, लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह को ये बताना चाह रहे हैं कि इवन दो कि मैंने आपकी बात मानी है, मैंने आप पे एहसान नहीं किया, मैंने अपनी ज़ात पर ख़ुद एहसान किया है, मैंने अपनी ज़ात पर ख़ुद एहसान किया है। क्योंकि पूरे दीन की बुनियाद, उनकी पूरी दीन की बुनियाद इसी एक लफ्ज़ पर है, अस्लिम, मान के चलो, इताअत करो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की, और किसी चीज़ की इताअत नहीं। सिर्फ इताअत है किस चीज़ की? अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इताअत। और अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रॉड ले जाएं, थोड़ा सा इसको मज़ीद जनरल करने की कोशिश की, तो तमाम दीन की बुनियाद भी इसी एक लफ्ज़ पर है, अस्लिम,
तमाम दीन की बुनियाद भी इसी एक लफ्ज़ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अदियान आए उनमें एक बात जो मुश्तरक थी वो क्या थी कि अल्लाह की मान कर चलो। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जितनी भी कुर्बानियाँ दी, जितने भी इम्तिहानात दिए, जो कुछ भी किया और ज़िंदगी में जो कुछ भी वो करते चले आए, उसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ इसी एक लफ्ज़ पे थी कि अल्लाह ने उनसे कहा था अस्लिम, मेरी मान कर चलो। उन्होंने आगे में जवाब ये दिया था असलम, तो कि मैं आपकी मान कर चलने वाला बन गया हूँ। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद के अंदर भी ये बात कहते हैं कि इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक दीन क्या है? इस्लाम। फिर से वही जो अस्लिम का लफ्ज़ है वही अल्लाह ने ये नहीं कहा अल्लाह के नज़दीक दीन मज़हब है। अल्लाह ने मज़हब का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। अल्लाह ने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? ये इस्लाम। आप ये ना समझेगा वो दीन है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। इस इस्लाम को ज़रा साइड पे रखें। जो जिस मज़हब को हम फॉलो कर रहे हैं उस मज़हब का नाम इस्लाम है। ये लफ्ज़ अस्लिम याद रखें और इस पर फिर आगे बात करेंगे। लफ्ज़ अस्लिम को अल्लाह ने कहा अस्लिम, मेरी मान के चलो। इब्राहिम ने कहा मैं मान के चलता हूँ। फिर अल्लाह ने भी कुरान में ये कहा कि दीन सबके नज़दीक क्या है? मेरे नज़दीक, सॉरी, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन मेरे नज़दीक क्या है? इस्लाम है। अब कोई भी मज़हब आया, चाहे आपने उसको मज़हब यहूदियत के नाम से दिया या नसरानियत के नाम से दिया या आपने जो भी मज़हब कहा उसे, आपने उसे ईसाइयत कहा या यहूदियत कहा या दीन मूसवी कहा या दीन ईसवी कहा, असल में उसका नाम क्या है? असल में उसका नाम क्या है? इस्लाम। क्यों? क्योंकि तमाम दीन ने एक ही बात पर, तमाम अदियान ने एक ही बात पर जोर दिया है कि अपनी बातें ज़रा पीछे रखो, अपनी ख्वाहिशात ज़रा पीछे रखो और अस्लिम, अल्लाह की मानकर चलने वाले हो जो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस बात का एजाज़ है कि उन्होंने ये लफ्ज़ तो समझा ही समझा, उन्होंने अपने दीन का नाम भी और अपनी उम्मत का नाम भी इस्लाम और मुसलमान रखा। ये हमारा नाम नहीं है, ये समझ लीजिए। आपको थोड़ा सा अपना इंसाइक्लोपीडिया होना चाहिए, आपके पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अपने दीन के बारे में। यह हमारा नाम नहीं है, या वो नाम नहीं है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ किया है। ये वो नाम है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत का रखा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से क्या दुआ मांगी थी काबे को तबीर करते हुए? रब्बना वजअलना मुस्लिमैन, रब्बना वजअलना मुस्लिम, ए अल्लाह हमें ताबेदार बना अपना। मुस्लिमैनी, कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया? मुस्लिमैन। इस्लाम का लफ्ज़ दोबारा आ गया। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद के अंदर ये बात कही, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, मेरा दीन मेरे बाप का दीन है जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उन्होंने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। उन्होंने सम्माकुम, तुम्हारा नाम, अल मुस्लिमीन, क्या रखा? तो ये जो लफ्ज़ है इस्लाम और ये जो लफ्ज़ है मुसलमान, इवन दो कि हर दीन के अंदर ये पाया जाता है, लेकिन उनके नाम मुख्तलिफ थे। मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को यहूदियत कहा गया, ईसा अलैहिस्सलाम के दीन को नसरानियत कहा गया, बाकी अदियान के दीन को उनके नामों से याद रखा गया। हूद अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, आद अलैहिस्सलाम, उनके अदियान को उनके पैगंबरों के नाम से याद रखा गया। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये शरफ़ है कि उन्होंने अपना दीन का नाम भी इस्लाम और अपनी उम्मत का नाम मुसलमान रखा, और यही नाम हम में कॉपी होकर आया। और आज अगर यहूदी और ईसाई इस बात का दावा करते हैं कि हम मिल्लत इब्राहीम से है, जो कि वो कहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी ज़माने में, तो उनका ये दावा करना गलत है। इस सेंस में गलत है क्योंकि मिल्लत इब्राहीम की बुनियाद किस लफ्ज़ पे थी? अस्लिम। किस लफ्ज़ पे थी? कि बात मानकर चलो। और अगर आप यहूदियत और ईसाइयत के अंदर जाके देखते हैं कि उन्होंने अपनी किताबों को चेंज कर लिया, उन्होंने अपने अदियान को चेंज कर लिया, और फिर यहूदियत के अंदर तो आप ये भी देखते हैं बनी इसराइल की तरफ कि उन्होंने अपने अंबिया को कत्ल किया, उनकी नाफरमानियाँ की, तो ये उस लफ्ज़ पे पूरी नहीं उतरे जिस लफ्ज़ की बुनियाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की बुनियाद इस्लाम थी ना, अल्लाह की फरमाबरदारी और ताबेदारी थी। ये उस पर पूरी नहीं उतरी जिसकी बुनियाद पर इनका ये दावा करना कि बेशक हम यहूदी हैं, बेशक हम ईसाई हैं, लेकिन हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं, वो करना गलत है। और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, ये मैं नहीं कह रहा, जिस तफसीर का मैं मुताला कर रहा था उसमें ही ये बात मुफस्सिरीन ने लिखी है, अनफॉर्चुनेटली आज का मुसलमान अगर इस बात का दावा करता है कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर है, तो ये दावा करना भी गलत है। आज का मुसलमान, इवन दो कि ये नाम हमारा किसने रखा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। लेकिन अगर आज का मुसलमान ये दावा करता है कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पे हूँ, जैसे यहूदियों ने और ईसाइयों ने किया अपने अपने ज़मानों में, और अब भी वो करते हैं, और हम कहते हैं उनका ये दावा करना गलत है, आज का मुसलमान अगर ये दावा करता है तो उसका भी ये दावा करना गलत है। क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की बुनियाद किस पर थी? अस्लिम, मान कर चलो, और हम अल्लाह की मान कर चलने वाले नहीं। ये सबके सामने बात है, ये मेरी और आपके सामने। और ये नतीजा अखज़ करना बहुत आसान है।
یہ پلس اور مائنس والا ہے. 2+2 جیسے 4 ہوتا ہے 3 نہیں ہو سکتا. اس طرح یہ نتیجہ اخذ کرنا بھی بہت زیادہ آبویس سا ہے, بہت زیادہ آسان سا ہے یہ کرنا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, میں پھر سے آپ سے بات کہوں گا, مفتی شفیع صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر یہ پوری بات لکھی ہو نا تو بہت تفصیل کے ساتھ اشعار کو ذکر کر کے بڑی خوبصورتی کے ساتھ. میں آپ کے سامنے صرف خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس بات کے کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ آج کا مسلمان اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مان کے چلنے والا ہے یا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے, تو اس کا یہ دعویٰ کرنا غلط ہے. کیونکہ آج کے زمانے کے اندر آپ مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں اور آپ مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب کیا میرے لیے شراب بیچنا حلال ہے یا حرام ہے, اور مولوی صاحب آپ کو کہتے ہیں کہ شراب بیچنا آپ کے لیے حلال ہے اگر آپ یہ ہیلے اپنا لیں. یا آپ مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں, مولوی صاحب سے کہتے ہیں مولوی صاحب میرے لیے لاٹری بیچنا حلال ہے یا حرام ہے. اب مولوی صاحب آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہ ہیلے اپنا لیں تو آپ کے لیے لاٹری بیچنا یا سور کا گوشت بیچنا یا پورنوگرافی والے میگزینز بیچنا آپ کے لیے سب کچھ جائز ہے. ہاں یہ ہیلے ہے اس کے لیے کہ جو کچھ آپ کو آ رہا ہے آپ اس کی سیل کرتے جا رہے ہیں, آپ اس کو صدقہ کرتے ہیں. اس کی ایکچوئل پرائس تو آپ کے پاس ہے لیکن آپ جو سیل پرائس ہے اس کی آپ کیسے کہتے ہیں, کوسٹ پرائس اور سیل پرائس یہی کہتے ہیں آپ اپنی دکانوں کے اندر, یہ زبان استعمال کرتے ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں کوسٹ پرائس تو آپ رکھ رہے ہیں, سیل پرائس وہ پتہ ہے مولوی صاحب مسئلہ کیا ہے, اگر ہم یہ رکھیں گے نہیں نا تو گاہک نہیں آئے گا ہمارے پاس, خریدار نہیں آئے گا ہمارے پاس. اگر ہم شراب نہیں رکھیں گے نا, جو شراب لینے آتا ہے نا وہ 5-6 چیزیں ساتھ ویسے ہی لے جاتا ہے, جو سگریٹ لینے آتا ہے نا وہ 5-6 چیزیں ساتھ ویسے ہی لے جاتا ہے, جو لاٹری لینے آتا ہے نا وہ 5-6 چیزیں ساتھ ویسے ہی لے. اور اگر ہم نے یہ چیزیں نہ رکھی تو ہماری جو دوسری چیزوں کی خرید و فروخت ہے وہ متاثر ہو جائے گی. ہم اس کو رکھ رہے ہیں لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے, ہم اس کو بیچیں گے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. جو پیسے اس سے ملیں گے ہم وہ صدقہ خیرات کر دیں گے, اس کی ایکچوئل پرائس رکھیں گے تاکہ ہم چیز کو دوبارہ خریدتے رہیں. لیکن ہم اس کی سیل جو ہے اس سے اپنے آپ کو فائدہ نہیں, اور یہ ہم صرف اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ لوگ ہماری دکان میں آتے رہیں, ہماری سیل بڑھتی رہے, ورنہ ہماری سیل نہیں ہوگی, ہماری سیل اس طرح سے ممکنات نہیں ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور ایسا بندہ اگر آج یہ دعویٰ کرے کہ میں ملت ابراہیمی پہ ہوں تو اس کا یہ دعویٰ کرنا غلط ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو امتحانات دیے ہیں اس کا میں اور آپ آج تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ مجھے ایک بات کا جواب دیجئے, ایک شخص ہے جہاد پہ جا رہا ہے, اپنی بیوی بچوں سے مل کے جا رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں واپس نہیں آؤں گا. اس کو اس لیے پتہ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شہید ہو جائے تو جھنڈا اس کے ہاتھ میں دینا, یہ شہید ہو جائے تو جھنڈا اس کے ہاتھ میں دینا, یہ شہید ہو جائے تو جھنڈا اس کے ہاتھ میں دینا, یہ بھی شہید ہو جائے تو آپس میں مشورہ کر کے کسی کو امیر بنا لینا. اور یہ جنگ کون سی ہے, یرموک کی جنگ. اور ایک صحابی جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شہید ہو جائے تو جھنڈا اس کو دے گا, اس کو اب اپنی شہادت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے, اسے پتہ ہے کہ میں نے شہید ہو جانا ہے اب. اور وہ اپنے بیوی بچوں سے, آپ ذرا تصور کیجئے آپ اپنے بیوی بچوں سے آخری دفعہ مل رہے ہیں اور آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ اب میں جا رہا ہوں. آپ نے ان کو ذکر نہیں کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری بات کی ہے, لیکن یہ آپ سے کیا چیز لے گی جب آپ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ ذرا اس کیفیت میں اپنے آپ کو رکھیں, آپ کی بیوی ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ انہیں بے سر و سامانی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاد پر, اور آپ کو پتا ہے کہ میں اب واپس نہیں آؤں گا, میں ان سے نہیں ملوں گا آگے, اور پھر بھی آپ جا رہے ہیں. یہ جو قربانی آپ سے مانگ رہی ہے یہ چیز, کیا آپ اپنی دکان میں شراب اور سور اور جو غلط میگزینز اور لاٹری ہے اس کا مقابلہ اس قربانی کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ یہ تو آپ سے کچھ بھی نہیں لے گی. اگر آپ اپنی دکان پہ شراب نہیں رکھتے, اگر آپ اپنی دکان پہ سور نہیں رکھتے, اگر آپ اپنی دکان میں یہ ساری چیزیں نہیں رکھتے, تو یہ تو کوئی بڑی قربانی نہیں ہے. جو قربانی اللہ اس صحابی سے لے رہا ہے اس کے مقابلے میں آپ کی قربانی تو کوئی قربانی نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے وہ واقعہ ذکر کیا تھا نا, اب ابو دحدہ والا, جب وہ منافق سے کہا درخت بیچتے, منافق نہیں مانا, اور پھر ابو دحدہ کے کتنے باغات دیے تھے انہوں نے, 700 باغات, اس ایک درخت کے پیچھے 700 باغات دیے تھے, اور یہ قربانی انہوں نے ایک درخت کے پیچھے دی تھی. آپ سے تو آج صرف یہ قربانی مانگی جاتی ہے کہ یار شراب نہ رکھو. دکان کی قربانی نہیں مانگی کسی نے کہ دکان چھوڑ دو اور اللہ کے راستے میں لگ جاؤ, نہیں. آج صرف یہ قربانی مانگی کہ شراب نہ رکھنا اپنی دکان پہ, یا لاٹری نہ رکھنا. آج کل ایک اور بڑا مسئلہ آ گیا, پاکستان میں بھی ہے, یہاں کا نہیں ہے. مولانا ہم تو نہیں چاہتے, لیکن جو ہماری بچے ہیں نا, جو ہماری اولادیں ہیں آگے, وہ ہماری سنتی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کرنا ہی ہے, وہ سنتی نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم یہ ساری چیزیں کریں, لیکن اولاد سے ایک تعلقات رکھنے کے لیے, وابستہ رکھنے کے لیے, اب اللہ تو کہتا ہے اگر دعوت بھی دینی ہے تو حکمت سے دو. اب یہ تو حکمت نہیں ہوئی کہ ہم بچے سے تعلقات ہی توڑ لیں, اس میں تو کوئی حکمت نہیں نا. تو بچے سے تعلقات استوار رکھنے کے لیے اس کی ماننی پڑے گی. لاجک ہے کہ نہیں ہے, اس کی ماننی پڑے گی. اور جب اس کی مان رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ چیزیں رکھو گے تو دکان چلے گی, ادروائز دکان. وہ بچے کی ماننی, اگر نہیں مانیں گے تو وہ ہم سے رشتہ توڑ دے گا. اور دعوت تو حکمت کی بنیاد پہ کی جاتی ہے, اور حکمت یہ ہے. اب مزے کی بات یہ ہے, یہ انہوں نے ذکر کیا میرے ذہن میں ایک دم سے, مزے کی بات یہ ہے جو چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے نا وہی کی, اللہ کے قرآن کی, نبی کے کتاب کی, نبی کے الفاظ کی, جو چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے وہ ہمیں بڑی اچھی طرح یاد رہتی ہے. حکمت, کھانا, میٹھا,
शराब और ये सारी चीज़ें हमें बड़ी अच्छी तरह से याद रहती हैं, जो वही की बातें हमारे अपने अगराज से, हमारे अपने मकासद से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज़ हमारे खिलाफ चली जाती है वो हमें याद भी नहीं आती, और ना हम कोशिश करते हैं कि हम पूछें किसी से इसके बारे में। मुझे उन सहाबी का नाम तो याद नहीं है, लेकिन मुझे आयत याद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कहा, वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। उस बच्चे को कहा अपने वालिदैन के साथ, व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बिमा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा, अगर वो तुझे मजबूर करे इस बात पर कि तू मेरे साथ शरीक करे या तू मेरे हुक्मों को तोड़े, फला तुतिअहुमा, तब तुम्हें उनकी इताअत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज आप हिकमत की बुनियाद पर ये बात करते हैं कि हमें अपने बच्चों की माननी पड़ती है, हिकमत की बुनियाद, लेकिन आपका बच्चा जो आपसे मनवा रहा है वो क्या है? अल्लाह के हुक्मों को तोड़ना या अल्लाह के हुक्मों को बाकी रखना? जो आपसे मनवा रहा है आपको उसकी माननी पड़ी है अल्लाह के हुक्मों को तोड़ के, और फिर वो हुक्म ये नहीं है कि थोड़ा मोटा हुक्म, बड़े हुक्मों को तोड़ के आपको उसकी माननी पड़ी। और आप यकीन माने कुरान मजीद में एक जगह भी एक आयत ऐसी नहीं आई जिसमें अल्लाह वालिदैन से कह रहे हैं कि बच्चों का ख्याल रखना। अल्लाह वालिदैन, बच्चों को तो बार बार कह रहे हैं कि वालिदैन का ख्याल रखना, अल्लाह ने वालिदैन को नहीं कहा बच्चों। हाँ, वो जो जिंदा दरगोर कर देते थे उनके बारे में बात है, लेकिन जो नॉर्मल वालिदैन है अल्लाह ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा कि अपने बच्चों का ख्याल रखना, क्योंकि आप सब वालिदैन हैं, मैं तो नहीं अभी हुआ, आप सब। और मेरे पापा कहते हैं कि जब तू बनेगा बाप तो फिर तुझे इस बात के बारे में समझ आएगी, क्योंकि वालिदैन के अंदर अल्लाह ने ऐसी चीज़ रख दी होती है कि उनको कहने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ निशावर कर देते हैं। उनको कुर्बानी देने की, उनसे कुर्बानी मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर देंगे। अल्लाह को पता है कि मैंने माँ बाप को इस तरह से बनाया, इसलिए अल्लाह ने उनको कुछ नहीं कहा। लेकिन बच्चा बागी होता है, बच्चे के अंदर ये बात होती है कि वो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है, इसलिए अल्लाह ने बच्चे को कहा कि उफ ना करना। अल्लाह ने बच्चों को कहा कि वालिदैन के साथ, अल्लाह ने वालिदैन से नहीं कहा कि बच्चों का ख्याल रखना, क्योंकि अल्लाह को पता था वालिदैन रखेंगे, उनके अंदर ऐसी बात रख दी है। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बच्चे को ये कह रहे हैं कि वालिदैन अगर तुझे मजबूर करें तो उनकी फरमाबरदारी ना कर। अगर मजबूर करें किसी ऐसी चीज़ पर जो अल्लाह के हुक्मों को तोड़ती हो, तो वालिद और वालिदा जो वैसे ही अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत रखते हैं और उनको अपनी मोहब्बत प्रूफ करने के लिए उनकी बात मानने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत है। तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर बच्चा अपने माँ बाप को मजबूर करे तो माँ बाप के लिए क्या ज़रूरी है कि उसकी अताअत करते हुए अल्लाह की नाफरमानी करें? क्योंकि आजकल ये माहौल बन गया, हम तो चाहते हैं कि सब ठीक हो, बच्चे नहीं चाहते हैं कि सब ठीक हो। और आगे बच्चों से मुतालिक बात आएगी जो इंशाल्लाह हम अगले दर्स में करेंगे, आज मैं उसको नहीं छेड़ूंगा। क्या इब्राहिम जिनको अल्लाह ने इमाम बनाया, इससे मैंने आपसे कहा था कि इस चीज़ को जहन में रखेगा, उनकी हैसियत को, जिनको इमाम बनाया वो भी अपने बच्चों से क्या कह रहे हो? अपने बच्चों से वो क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन को चुन लिया है, इसी दीन पे तुम्हारी मौत होनी चाहिए, इसके अलावा तुम्हारी मौत किसी और दीन पे। हालांकि वो नबी के बच्चे हैं, और वो नबी भी ऐसा नबी नहीं, देखिए एक आलिम के बच्चे हो ना, तो आप सब, हम आम लोग जो हैं डरते हैं उनको कुछ कहने से, क्योंकि वो तो आलिम का बेटा है, उसको तो पहले से माशाल्लाह बहुत कुछ पता होगा ना, आलिम का, बड़ी शख्सियत का बेटा। ये नबी का बेटा है, वो नबी भी ऐसा वैसा नहीं, नबी सारे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, और उनका मकाम एक ज़बरदस्त। लेकिन नबियों में भी जो अल्लाह ने मकाम दिया वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया, एक ख़ास मकाम दिया हज़रत इब्राहीम। और वो नबी अपने बच्चे से क्या मुताबिक, ये हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आज उसमें नहीं जाएंगे, आज सिर्फ अपनी हालात का हम जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। तो आजकल जो मुसलमान का जो रवैया बन गया है, वो रवैया क्या है? कि वो रवैया ये है कि अगर तो वही मेरे मुताबिक है तो ठीक, मैं मान के चलता हूँ, अगर वही मेरे मुताबिक नहीं है तो मुझे हीला तलाश करना है, मुझे वजह तलाश करनी है, कैसे मैं इसको तोड़ मड़ोड़ के अपने मुताबिक कर लूँ। आज आप वही को तोड़ मड़ोड़ के अपने मुताबिक करके लोगों को तो धोखा दे सकते हैं, कल को जब आपको अल्लाह के सामने खड़ा होना है फिर किसको धोखा देंगे आप? मैं और आप आज वही को तोड़ मड़ोड़ के, हीले करके अल्लाह को, लोगों को तो धोखा दे सकते हैं जो हमारे इर्द गिर्द रह रहे हैं, लेकिन कल को हम किसको धोखा देंगे जब हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे, जब हमारा पूरा आईना हमारे सामने होगा, हमने ये सारा कुछ दुनिया में किया, तो फिर अल्लाह को तो उस वक्त धोखा नहीं दे सकते। इसलिए दीन इब्राहीम की बुनियाद है अस्लिम पर। बात ख़त्म करते हैं, बात को आखिर नतीजे तक लेके जाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियाद है दीन इब्राहीम पर। मैं सुन्नी हूँ, मैं शिया हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं वहाबी हूँ, मैं सलफ़ी हूँ, मैं मालिकी हूँ, मैं हम्बली हूँ, मैं हनफी हूँ, मैं शाफ़ी हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अस्लिम है सब ठीक है, अस्लिम नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अस्लिम है, अगर अल्लाह की माननी है, अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह की माननी है तो सब ठीक है। अस्लिम नहीं है, बाकी दुनिया के जितने मर्जी नाम अपने साथ लगा लें, फिर कुछ भी नहीं है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? हमारा मसाइल का मसला ये है कि हम बहुत ज़्यादा इस झगड़ों में लगे, आम लोग ज़्यादा, उलमा नहीं इस झगड़ों में लगे हुए, आम लोग ज़्यादा झगड़ों में लगे हुए हैं। अगर मस्जिद में कोई नमाजी आएगा ना, खुदा न खासा उस बेचारे को मसला नहीं पता होगा, वो पीछे अकेला खड़ा होकर नमाज़ पढ़ लेगा, उस सब में शरीक ना हुआ, सारे लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे, तेरी नमाज नहीं हुई, नमाज दोबारा दोहरा, तेरी नमाज ही नहीं हुई तो दोबारा नमाज दोहरा।
आलिम की तरफ ये नहीं कहेंगे कि यार ये थोड़ा मसला है, आप मौलाना से क्लियर कर लो कि क्या इसकी सूरत हाल है क्या नहीं। मेरे सामने एक वाक़या हुआ, अपनी मस्जिद में वाक़या हुआ रमज़ानुल मुबारक के अंदर। शायद कोई शख्स आए थे और उन्होंने नमाज को ज्वाइन किया और उन्होंने शायद रुकू में किया या सजदे में किया और उन्होंने वो रिकत दोबारा दोहराई नहीं। उनकी रिकत निकल गई थी लेकिन उन्होंने दोहराई नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई मसला पड़ा था कि अगर आप सजदे तक शरीक हो जाओ तो आपको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने रुकू वाला मसला नहीं उनको पता था या उन्होंने समझा नहीं हुआ था। तो जब उन्होंने नमाज ख़त्म की तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे तो यहाँ पे सारे मुफ्ती होते हैं ना, आप एक पत्थर भी उठाए तो अंदर से मुफ्ती निकल आता है। तो वो सारे हजरात उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। उसने कहा तेरी तो नमाज ही नहीं हुई। उसने कहा मैंने ये मसला ऐसे किसी से पूछा था या किसी से समझा था। गलत समझा, हमसे समझ मसला, तूने गलत मसला समझा, तेरी नमाज ही नहीं हुई, नमाज दोबारा दोहरा। अब वो बंदा समझा रहा है, मेरे सामने की ये बात है, मैं उधर ही था। वो समझा रहा है यार मैंने फ़लाने बंदे से पूछा था, फ़लानी जगह ये मसला पड़ा था, उसने मुझे समझाया था, उसने मुझे ये कहा था और मैं उसी के मुताबिक नमाज़ें पढ़ता हूँ, उसी के मुताबिक मैं अपने सारे काम। नहीं, तूने गलत किया। आज का मसला ये नहीं है कि आप हनफी हैं, हम्बली हैं, मालिकी हैं, शाफ़ी हैं, आप सलफ़ी हैं, वहाबी हैं, देवबंदी हैं, ये मसला नहीं है। आज का मसला ये है कि अगर आप अस्लिम हैं, अगर आप मान के चलने वाले हैं तो सब ठीक है। अगर आप मान के चलने वाले नहीं तो फिर कुछ भी ठीक नहीं, बिल्कुल आपने साफ। अगर आप मान के चलते रहते हैं तो अल्लाह आपको मकाम उबूदियत देता है। देखिए मैंने आपको पहले भी ये बात की थी, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो आप एजाज़ हासिल कर सकते हैं वो ये है कि आपके अंदर अब्दियत आ जाए। अब्दियत किसे कहते हैं? ग़ुलाम को कहते हैं। अब्द कहते हैं ग़ुलाम को, और अब्दियत आपके अंदर आ जाए, ग़ुलामी आपके अंदर आ जाए कि यार मेरा वजूद कुछ भी नहीं है, मेरी मर्ज़ी कोई मर्ज़ी नहीं है, मर्ज़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। उनकी जो मर्ज़ी है मैंने वैसे। एक ग़ुलाम जो है, आजकल तो ग़ुलाम नहीं होते लेकिन नौकर फिर भी होते हैं आजकल, आप जिनको उजरत पे रखते हैं अपनी दुकान पे या अपने घरों में, वो बंदा आपके पास ड्यूटी करता है, लेट्स से 5 आवर्स और 6 आवर्स आपके पास ड्यूटी। आपने कैमरे लगाए हुए हैं, आप उनके एक एक हरकत और सकनात को नोट करते हैं। अगर वो शख्स आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलता, 1 इंच भी, आप उसको मुतल्ला करेंगे, आप उसको बताएंगे कि यार तो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलता, ठीक हो जा, ऐसे तुझे तो कर दो नौकरी, तो मुझे बताएगा, कैमरे लगे हुए हर जगह कि ठीक हो जा नहीं तो मैं तुझे निकाल दूँगा। फिर भी आप बाज नहीं आते तो वो आपको निकाल देता है, वो किसी और बंदे को रख लेता है। ये है अब्दियत, ग़ुलामियत। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। अगर आप किसी के मातहत है आपको उसको मान के चलनी है, या फिर अपनी दुकान खोल लो, अपनी दुकान खोल लो, लेकिन जब किसी की दुकान में काम करे तो उसकी मान कर। ये पूरी कायनात किसने बनाई? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। मुझे आपको किसने बनाया? अल्लाह। मेरी आपकी मर्ज़ी नहीं है। आज अगर हम ये कहते हैं कि मौलाना वो जो, चलो बच्चों पे फिर बात करेंगे, आज इस बात में नहीं जाते, लेकिन अगर आज हम ये कहते हैं कि मौलाना हम करना चाहते हैं लेकिन ये मजबूरी है जिसकी बुनियाद पर हम नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका दावा करना बिल्कुल गलत है। आपकी मजबूरी आपकी अपनी बनाई हुई होगी, अल्लाह की तरफ से नहीं है। हाँ, अगर कोई अल्लाह की तरफ से मजबूरी हो तो आपके लिए रुख्सतें हैं। अल्लाह की तरफ से कोई मजबूरी आ जाए, आपकी तरफ रुख्सतें हैं। लेट से खुदा न खासा आप ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाए कि हर वक्त आपके पेशाब के कतरे निकलते हैं। अब अल्लाह का तो हुक्म है कि पेशाब का कतरा निकला तो वज़ू टूट गया, लेकिन अगर अल्लाह की तरफ से ये उज़र आपको आ जाता है तो इसमें रुख्सत है, इसका एक अलग तरीका है टैकल करने का। लेकिन अल्लाह की तरफ से अगर मजबूरी नहीं है, मजबूरी आपकी अपनी क्रिएट की हुई है। आज ही एक शख्स बता रहा था, इधर नाम पूछने आया था अपने बच्चे का, आपके अलावा वो दूसरा था वो, तो वो नाम पूछने आया था अपनी बच्ची के बारे में। तो वो बता रहा था कि मेरी बच्ची पैदा हुई और मेरी पहली बच्ची है और मैं उसके बारे में बड़ा मोहतात हूँ और डरा हुआ हूँ, खुदा न खासा उस पर कोई बुरा असर ना आ जाए, कोई उस पर बुरी बात ना आ जाए। तो जब हम उसको घर के अंदर लेके जा रहे थे तो एक टिशू यहाँ पे रखा गया, एक टिशू यहाँ पे रखा गया, उस पर सरसों का तेल डाला गया और फिर मुझे कहा गया कि इसके दरमियान में से गुजरो। कहते मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं क्यों मुझे कह रहे हैं इसके दरमियान में से गुजरो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी वजह से कोई अल्लाह की बरकत कि अल्लाह की रहमत आप पर नाज़िल होगी अगर आप इस तरह से गुजरोगे। तो उससे मुझसे पूछा कि मौलाना इसकी कोई वेरिफिकेशन मिल सकती है, ये वेरीफाई हो सकता है कि कुरान या हदीस से या कुछ ऐसे वैसे। मैंने कहा यार मेरे इल्म में तो नहीं है ऐसी कोई बात कि हो या कुछ ऐसा वैसा हो। और फिर उसने मुझे ये बताया कि हम बच्ची का नाम रखना चाह रहे थे तो उसमें रफड़ डल गया। उन्होंने कहा जी नाम वो हो जो किसी ने पहले सुना ना हो, ऐसा नाम हो ज़बरदस्त किस्म का। कहते हैं मैं चाह रहा था कि वो मेरे बच्ची का नाम रखे खतीजा, क्योंकि खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनके क्या मकाम है इस्लाम के अंदर आप सब जानते हैं। तो मैं चाह रहा था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नाम ऐसा हो जो पहले किसी ने, खतीजा तो हर दूसरे बच्चे का नाम रखा गया है, हर दूसरी बच्ची का नाम रखा गया, नाम ऐसा हो। अब आपको मैं सिर्फ एक मेंटेलिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहनियत और अप्रोच समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ऐसे लोगों की सोच या मेंटेलिटी वो हो सकती है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की थी, या जिसकी बुनियाद पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन रखा गया? वो अप्रोच या वो ज़हनियत ये नहीं थी कि मुझे ये अच्छा लगता है या किसी ने ना सुना हो या टिशू ऐसे रख दो तो अल्लाह की रहमत। वो ज़हनियत ये नहीं थी। वो ज़हनियत ये थी कि क्या अल्लाह का क्या हुक्म है इस बारे में, नाम से मुतालिक अल्लाह का क्या हुक्म है। अगर वो हुक्म नाम पूरा कर रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नाम मैंने रखना है। अगर वो हुक्म अल्लाह का वो नाम पूरा नहीं कर रही तो वो मैं नाम नहीं रखूँगा या वो मैं नाम नहीं रखूँगी। ये वो ज़हनियत थी।
لیکن آج مسلمان کی ذہنیت فرق ہو چکی ہوئی ہے. وہ اپنے مطابق ہر چیز کرنا چاہتا ہے, اپنے مطابق وہی نہ ملے تو اس کو توڑ مڑوڑ کے ہیلا شیلا بنا کر اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں آپ سب بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا, ہم لوگ یہ ریکارڈ بھی کرتے ہیں, پھر ہم ڈالتے بھی ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی, لیکن اس بات کو اس طرح سے نہیں پھیلایا جا سکتا جس طرح سے آپ سب حضرات اپنے اپنے خاندانوں کے اندر یہ بات پھیلا سکتے ہیں. اس چیز سے متعلق جو آج ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پہ بات پڑھی, کس بنیاد پر ان کا دین رکھا گیا وہ پڑھی. آپ سب حضرات یہاں پر خاندان والے ہیں, آپ کے بچے ہیں, بچوں کی شادیوں ہیں, آگے پوتے پوتیوں ہیں, بلکہ میرے ایک بڑے محترم بزرگ ہیں, ان کی میں کیا کہیں گے آپ ان سے, نواسی کے بعد جو نواسی ہوگی اسے کیا کہیں گے آپ, جو بھی بہرحال کہیں گے, ان کی نواسی کے بعد بھی ایک نواسی الحمدللہ اللہ نے ان کو دیا. تو وہ اب وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ گرینڈ فادر ہو گئے ہیں, کیا کہتے ہیں, گریٹ گرینڈ فادر کہتے ہیں نا, گریٹ گرینڈ فادر, پر دادا بن گیا, پر نانا بن گئے وہ. تو ان کی پوتی کو پتہ نہیں نواسی کو کیا کہیں گے بہرحال. لیکن دیکھیں آپ الحمدللہ آپ کی ایک نسل, دو نسل, اب تیسری نسل شروع ہوگی, تو اٹ مینس کہ آپ کا کنبہ, آپ کا خاندان بہت بڑا ہے الحمدللہ آپ سب حضرات کا. اور آپ سب حضرات اب اپنے اپنے خاندان کے اندر ایک مرکزی حیثیت رکھتے ہیں. آپ سب حضرات اگر آپ سب دادے بن گئے ہیں تو آپ ایک مرکز, اب آپ کا اپنا خاندان ہے. میرے دادا کا خاندان میرا تھا, میرا باپ جب دادا بن جائے گا تو اس کا ایک اپنا خاندان ہو جائے گا. سمجھے کہ نہیں سمجھے, دادے کی پھر ساری اولاد ایک ہوتی ہے نا, دادے سے پھر ایک اولاد بن جاتی. تو آپ سب اب دادا بن چکے ہیں الحمدللہ, اور آپ کی ایک مرکزی حیثیت ہے اپنے گھر کے اندر. آپ جس طرح سے بات کریں گے, وہ جس طرح سے لوگوں کو اٹریکٹ کرے گی, یا جس طرح سے وہ لوگوں پر اثر انداز ہوگی, اس طرح سے میری بات یا کسی اور کی بات نہیں ہو سکتی اثر انداز. تو آپ سب حضرات کی یہ ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی ہے, دروس میں آنا, شریک ہونا, ان کو سمجھنا, پھر جا کے اپنے گھروں تک یہ باتیں پہنچانا, اور اپنے گھر والوں کو نہ صرف پہنچانا بلکہ اس پر لے کر آنا. اگر آپ کا بچہ یہ سیکھ سکتا ہے کہ میں نے باپ کے اٹھائے بغیر صبح جا کر دکان کھولنی ہے, تو آپ کا بچہ یہ کیوں نہیں سیکھ سکتا کہ باپ کے بتائے بغیر میں نے آ کر مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنی ہے. آپ مجھے اس بات کا صرف ایک جواب دے دیجیے. آپ کا بچہ یہ سیکھ سکتا ہے کہ میں نے دنیا کمانی ہے, تو آپ کا بچہ یہ کیوں نہیں سیکھ سکتا کہ میں نے دین کمانا ہے. وہ اسی ماحول میں پڑھا ہے, اسی اسکول میں پڑھا ہے, لیکن وہ دنیا کی اہمیت جانتا ہے, تو وہ دین کی اہمیت کیوں نہیں جانتا ہے. آپ کا اس پہ کوئی نہ کوئی اثر تو ہوگا نا کہ وہ آج دکان کھول رہا ہے, وہ اپنے گھر بار کو چلا رہا ہے, اپنی ہر چیز کو پورا کر رہا ہے. تو آپ پر اس کا یہ اثر کیوں نہیں ہے کہ وہ دن میں صرف ایک وقت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جائے, وہ اس طرح کے دروس میں شریک ہونا شروع ہو جائے, وہ اپنے گھر کی تربیت کرنا شروع کر دیں. ایسا کیوں اثر نہیں؟ مجھے آپ اس بات کا سمپل سا ایک جواب دے دیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ مجھے اور آپ کو جو کچھ ہم نے سیکھا ہے, پڑھا ہے, اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اسے آگے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے نسل سے متعلق فکر کر لینے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.